हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું નવા સ્વાદ સાથે મેથીના ગોટા અને સાથે સ્વાદિષ્ટ એવી ચટણી, જે ચટણીમાં આપણે ખજૂર, આંબલી કે ગોળનો ઉપયોગ નહીં કરીએ તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવી ચટણી તૈયાર થશે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે મેથીના ગોટા। तो जेना माटे अहीं अमे 2 कप चणानो लोट लीधो छे। चणानो लोट हमेशा चाळीने ज उपयोगमां लेवानो। अने मेथीना गोटा एकदम सरस क्रिस्पी बने एना माटे अहीं अमे 3 मोटी चमची रवो लीधेलो छे। जो तमारी पासे रवो न होय तो घऊनो जाडो लोट पण तमे आ भजियामां उपयोगमां लई शको छो। तो रवो आपणे चणाना लोट साथे मिक्स करी देशुं अने लोटमां स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखशुं। अत्यारे एटलुं मीठुं नाखी अने आपणे लोट मिक्स करी लेशुं। तो रवो अने चणानो लोट मिक्स थई गया छे। आजे आपणे मेथीना गोटा एक अलग स्वाद साथे बनाववाना छे। तो जेना माटे आपणे वेजिटेबल अहीं अमे मेथी लीधेली छे। मेन इन्ग्रीडियंट्स मेथी ज छे। तो अहीं अमे 50 ग्राम जेटली मेथी बारीक समारीने लीधी छे। जो तमारे मेथीनो स्वाद वधारे पसंद होय तो मेथीनी क्वोंटिटी तमे वधारी शको छो। साथे मैं बारीक समारेला लीला धाणा लीधा छे। 8 થી 10 कड़ी लसणनी खांडीने लीधेली छे। आ रीतना अधकचरी खांडेली छे। साथे एक नानो टुकड़ो आदुनो छीणीने लीधो छे अने एक मीडियम साइजनी डूंगળી समारीने लीधी छे। 3 લીલા मरचा आ रीतना बारीक समारीने लीधा छे। मरचानुं प्रमाण तमारा स्वाद मुजब तमे वधारे के ओछुं करी शको छो। अने साथे मैं 3 થી 4 डाળી मीठा લીમડાना पान लीधा छे। आ भजियामां मीठा લીમડાना पाननो स्वाद पण खूब ज सरस आवे छे, पण जो तमने पसंद ना होय तो स्कीप करी शको छो। तो पहेला तो बधा ज आपणे समारेला वेजिटेबल लोट साथे मिक्स करी देशुं। खांडेलू लसण अने मीठा લીમડાના पान आ नाना छे एटले हूँ आखा नाखुं छुं। जो तमारी पासे લીમડાના मोटा पान होय तो बारीक समारीने नाखवाना। तो मीठा લીમડાના पान पण डाळीथी अलग करी अने नाखी देशुं अने एक वखत बधा ज शाकभाजी आपणे लोट साथे मिक्स करी देशुं। आ शाकभाजीमां पोतानुं पाणी होवाथी पाणी छोड़शे। जो तमे बेटर बनावी अने पछी तमे आ बधुं मिक्स करशो तो बेटर तमारुं ढीलुं थई जशे। एटले आपणे पहेला आ रीते बधुं मिक्स करी लेशुं। अने साथे मैं एक मोटुं बटेटुं आ रीते छीणीने लीधुं छे। तो बटेटानुं छीण पण पाणीमांथी काढी अने नाखी देशुं। बटेटानुं छीण काळुं ना पड़े एटला माटे मैं पाणीमां राखेलुं। हवे बधुं हाथेथी चोळीने मिक्स करी लईशुं। तो अहींया तमे जोई शको छो कि आपणे जेटलो लोट लीधो छे एटला ज सामे मसालो लीधो छे। बटेका, डूंगળી, लसण अने मेथीनी भाजी, धाणा भाजी बधुं थई अने लोट जेटली ज क्वोंटिटी थती हशे। अने आ जे भजियानुं बेटर आपणे पाणीथी नहीं पण दहींथी बनावशुं। एक वखत तमे दहींथी बेटर बनावी अने भजिया बनावी जुओ। भजियानो स्वाद 100 गणो वधी जशे। दही नाखवाथी भजियानो स्वाद तो सरस आवशे ज, साथे भजिया एकदम सरस पोचा बनशे। दांत वगरना माणस पण आरामथी खाई शके एवा भजिया तैयार थशे। तो बधुं दही मिक्स करी दीधा पछी ए कपमां आपणे थोडुं पाणी लीधेलुं छे। तो पाणी मिक्स करशुं। तो अहींया तमे जोई शको छो कि मीडियम थीक एवुं आपणुं बेटर तैयार थयेलुं छे। हाथ में लेता आ रीतना भेगू थई शके एवुं आपणुं बेटर तैयार करवानुं छे। हवे आपणे बेटरमां रवो नाखेलो छे तो रवो आपणुं थोडुं पाणी एब्जॉर्ब करशे, जेथी आपणे थोड़ीवार बेटरने रेस्ट आपशुं। त्यां सुधीमां आपणे चटणी बनावी लईए। तो चटणी बनाववा माटे गैस उपर कढ़ाई गरम करवा मूकेली छे। 1 ग्लास पाणी नाखशुं। आ चटणीमां आपणे गोळ, आंबली के खजूरनो उपयोग नहीं करीए तो पण एकदम स्वादिष्ट एवी चटणी तैयार थशे। गैसनी फ्लेम थोड़ी फास्ट राखशुं। अहीं अमे 2 चमची खांड लीधेली छे। तो खांड पाणीमां नाखी देशुं अने खांडने ओगळवा देशुं। खांड थोड़ी ओगળી गई छे। स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखशुं अने एक मोटा લીંબુનો रस नाखशुं। चटणीने एकदम सरस कलर आपवा माटे काश्मीरी लाल मरचुं 1 चमची लीधेलुं छे। काश्मीरी लाल मरचुं नाखी देशुं। बधुं मिक्स करी देशुं।
આ ચટણી માત્ર 1 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે ખાંડ મીઠું બધું પાણી સાથે એકદમ સરસ ઓગળી ગયું છે। તો ચટણી ઘટ બનાવવા માટે અહીં અમે 1 ચમચી કોર્નફ્લોર લીધેલો છે। જો તમારી પાસે કોર્નફ્લોર ના હોય તો કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ તમે ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો કોર્નફ્લોરમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખી અને કોર્નફ્લોરની સ્લરી તૈયાર કરી લેશું। તૈયાર થયેલી સ્લરી આપણે ચટણીના મિશ્રણ સાથે નાખશું અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું જેથી આપણે કોર્નફ્લોરના બિલકુલ ગઠ્ઠા ન પડે। સાઇડ્સમાંથી પણ આ રીતે લેતા રહેશું। હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી ધીમી કરી નાખી છે। આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખેલું છે। કાશ્મીરી લાલ મરચાંથી એકલો કલર જ આવે છે એટલે ચટણીને થોડો ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખશું। મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા થોડી વારમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચટણીનું મિશ્રણ ઘાટું થઈ ગયું છે। ઠંડુ થતાં હજી થોડું વધારે ઘટ થશે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું। અહીંયા 1 ચમચી મગજતરીના બી લીધેલા છે, ચટણીમાં નાખી દેશું અને મિક્સ કરી લેશું। તો તૈયાર છે માત્ર 1 જ મિનિટમાં તૈયાર થતી આપણી ચટપટી ચટણી। ચટણીનું મિશ્રણ સાઈડ પર રાખી દેશું અને આપણે મકાઈ મેથીના ગોટા બનાવશું। આપણા ભજીયા એકદમ પોચા જાળીદાર બને એ માટે થોડા કુકિંગ સોડા નાખશું અને કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ કરવા માટે અડધા લીંબુનો રસ નાખશું। તો અહીંયા તમે જોઈ કુકિંગ સોડા ઉપર લીંબુ નાખતા જ કુકિંગ સોડા તરત જ એક્ટિવેટ થઈ ગયા છે અને મિક્સ કરતાં આપણું બેટર એકદમ સરસ ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે। ગોટા પચવામાં હળવા રહે એ માટે આપણે 1 ચમચી હિંગ નાખશું અને હિંગ ઉપર 2 ચમચી ગરમ તેલ નાખશું જેથી હિંગનો એકદમ સરસ સ્વાદ આપણા ગોટામાં આવી જાય। મિક્સ કરી લેશું। તો આજ સુધી તો તમે અનેક વખત મેથીના ગોટા બનાવ્યા હશે પણ એક વખત મારી આ નવી રીતે બનાવો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને બનાવો એટલે મને કમેન્ટમાં ચોક્કસ જણાવજો કે આપને નવા સ્વાદ સાથેના મેથીના ગોટાની રેસીપી કેવી લાગે છે। હવે મેથીના ગોટા બનાવવા માટેનું પરફેક્ટ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે અને આ બાજુ આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। તો ગરમ તેલમાં ગોટા બનાવશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, ચેક કરી લઈએ। થોડું બેટર તેલમાં નાખશું તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર તેલમાં નાખતા તરત જ ઉપર આવી જાય છે, મીન્સ કે આપણું તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। એક વખત તેલ ગરમ થયા પછી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખવાની જેથી ભજીયા બનાવવા ટાઈમે બિલકુલ વરાળ ના લાગે। આ રીતે હાથમાં લઈને અંગૂઠાની મદદથી આપણે ભજીયા ગોટા બનાવશું। ગોટા થોડા ફ્રાય થયા પછી હળવા હાથે આ રીતે ચમચો ફેરવશું જેથી ગોટા બધી બાજુ સરસ રીતે તળાઈ જાય। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં બેટર આપણે થોડું નાખ્યા છતાં પણ આ ગોટા ફૂલી અને ડબલ સાઇઝના થઈ ગયા છે। મેથીના ગોટા નોર્મલ ભજીયા કરતાં થોડાક વધારે ચોળવવાના જેથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થશે અને સ્વાદમાં પણ વધારે સારા લાગશે। તો અહીં આપણા ગોટા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે, પ્લેટમાં કાઢી લેશું। તો તળેલા ગોટા એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બેટરમાં આપણે દહીં નાખવાથી ગોટામાં બિલકુલ તેલ રહેલું નથી। આ રીતે બાકીના ગોટા પણ બનાવી લેશું। તો તૈયાર થયેલા મેથીના ગોટા સર્વ કરશું। તો તૈયાર છે નવા સ્વાદ સાથેના મેથીના ગોટા। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેથીના ગોટા એકદમ જાળીદાર અને સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે। આ ગોટા દાંત વગરના માણસ પણ આરામથી ખાઈ શકે એવા પોચા બને છે અને સાથે આપણે બનાવેલી નવી જ ચટણી જેમાં આપણે ખજૂર, આંબલી કે ગોળનો ઉપયોગ નથી કરેલો જેથી મોટી ઉંમરના માણસો પણ આ ચટણી ખાઈ શકે। આપણે સ્વાદિષ્ટ ચટણી તો બનાવી જ છે, સાથે આ ગોટા દહીં સાથે પણ બહુ સરસ લાગે છે। તો ઠંડા ઠંડા દહીં સાથે પણ આ ગોટા તમે ખાઈ શકો છો।
તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપના નવા સ્વાદ સાથે બનેલા મેથીના ગોટાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.